افغانستان میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے کوششیں تیز۔ لویا جرگہ کا اہم اجلاس آج کابل میں ہوگا۔ طالبان نے کابل ہوائی اڈے کے بیشتر حصوں کا کنٹرول سنبھال لیا۔ برطانوی جہاز اپنے شہریوں کی آخری پرواز لے کر کابل سے روانہ۔ کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول 31 اگست کو افغان انتظامیہ کے حوالے کر دیں گے، پینٹاگون کی تصدیق۔ کابل ایئرپورٹ پر ایک اور حملے کا قوی امکان۔ امریکی کمانڈروں نے بتایا ہے کہ دھماکہ آج ہو سکتا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے امریکی شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اس خطرے کے پیش نظر ایئرپورٹ سے چلے جائیں۔ افغانستان میں داعش پر مزید حملے کیے جائیں گے۔ یہ آخری ڈرون حملہ نہیں تھا بلکہ کابل دھماکوں میں ملوث افراد کی تلاش جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن کا بیان۔ صدر جو بائیڈن کے کابل ایئرپورٹ پر مزید حملوں کے بیان کے پس منظر کا علم نہیں۔ اگر امریکہ کے پاس حملے کے شواہد ہیں تو بر وقت اس کا تدارک کرے۔ جو حصہ طالبان کی کنٹرول میں ہے وہاں امن و امان کے لیے تمام ضروری اقدامات کیے گئے ہیں۔ ترجمان طالبان کی پی ٹی وی نیوز سے خصوصی گفتگو۔ پاکستان دوست اور اہم ہمسایہ ملک، ماضی میں بہترین تعلقات رہے ہیں، اب بھی یہی چاہتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ چین، روس، ایران، تاجکستان، ازبکستان سمیت تمام علاقائی ممالک سے اچھے سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ اہم علاقائی منصوبے تعبیر کی تکمیل میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ سینئر طالبان رہنما اور سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد ستانک سئی کا افغان سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر خصوصی پیغام۔ افغانستان کو تنہا چھوڑنا نقصان دہ، صورتحال بگڑی تو سب متاثر ہوں گے۔ ہمسائے ممالک افغانستان کے معاملے پر پوری طرح باخبر ہیں۔ امن و استحکام سے پورا خطہ مستفید ہوگا، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اہم بیان۔ مشیر قومی سلامتی معید یوسف کی جانب سے صحافی کرسٹینا لیمب کی خبر کی تردید۔ 28 اگست کو ٹائمز میں شائع خبر میں صحافی نے میرے موقف کو گمراہ کن انداز میں پیش کیا۔ میں نے کہیں نہیں کہا کہ مغرب کو فوری طور پر طالبان کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ صحافی کی جانب سے میرے موقف کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنا غیر پیشہ ورانہ اور صحافی اقدار کی منافی ہے۔ اخبار اس کی تصحیح اور وضاحت جاری کرے۔ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے خطے کے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت۔ عالمی برادری پر امن، خوشحالی اور ترقی یافتہ افغانستان چاہتی ہے۔ نئی حکومت کو خواتین اور اقلیتوں سمیت انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ افغانستان کی صورتحال پر آن لائن کانفرنس سے سابق سفارتکاروں، دفاعی تجزیہ کاروں اور ماہرین کا خطاب۔ ہم نے 3 سالہ کارکردگی عوام کے سامنے پیش کر دی۔ پیپلز پارٹی سندھ میں 13 سالہ حکومتی کارکردگی سامنے لائے۔ نون لیگ پہلے لیڈر کا فیصلہ کرے پھر جلسے کرے۔ مولانا فضل الرحمان پی ڈی ایم جلسے کے بعد کچھ وقت کے لیے پھر بیمار ہو جائیں گے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین۔ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں۔ اپوزیشن قائدین کو غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں۔ ان کا مال اور اولادیں بیرون ملک میں ہیں۔ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تانگا مانگا پارٹی رہ گئی ہیں۔ پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے بنایا، اب وہ خود سائٹ پر ہیں۔ معاون خصوصی شہباز گل کی نیوز کانفرنس۔ ملک بھر میں کرونا وبا کی چوتھی لہر جاری۔ وبا سے مزید 69 افراد جاں بحق، 3909 نئے کیسز رپورٹ۔ اموات کی مجموعی تعداد 25,589 ہو گئی۔ مثبت کیسز کی شرح 6.21% رہی۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 62,918 ٹیسٹ کیے گئے۔ عالمی برادری کے سامنے بھارت کی نام نہاد عدلیہ اور جمہوریت کا چہرہ بے نقاب۔ مقبوضہ کشمیر میں ماورائے عدالت قتل کے واقعات میں بڑا اضافہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی شدید مذمت۔
मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मूसलाधार बारिश, गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। नालालई में पानी की सतह बुलंद हो गई। बालाई पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई। और टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 के मुकाबले मर्दों और खवातीन की 100 मीटर दौड़ में बरतानिया की एथलीट्स तराई तमगे ले उड़े। टाइचेस्ट के जहन ने खवातीन की 1500 मीटर दौड़ जीतकर इथियोपिया को अब तक का पहला पैरालंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। अजरबैजान ने जूडो में 3 तलाई तमगे जीते। मेंस टेबल टेनिस सिंगल्स में गोल्ड मेडल अमेरिका के सीडन फील्ड के नाम रहा। बोनी बिनी ऑगस्टन ने पावर लिफ्टिंग में पैरालंपिक रिकॉर्ड कायम करके मलेशिया को टोक्यो गेम्स में सोने का पहला तमगा दिला दिया। बेलारूस के एलिया इवाश्का ने विंस्टन सैलम ओपन टेनिस टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया। फाइनल में इवाश्का ने स्वीडन के मिकाइल एमर को शिकस्त दी। 27 साल खिलाड़ी ने स्ट्रेट सेट्स में 6-0 और 6-2 से कामयाबी समेटकर एजाज अपने नाम किया। 27 साल खिलाड़ी का ये पहला एटीपी टूर टाइटल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। खबरनामे के साथ मैं हूं अजहर इकबाल बंगश। मैं हूं सदफ अली खान। खेलों की खबरों के साथ मैं हूं शफीक खान। नाज़रीन, बुलेटिन में शामिल करेंगे खबरों की तफसील, लेकिन एक ब्रेक के बाद। ख्वाब, अज़्म, इत्तेहाद, जुस्तजू, कामयाबी, लगन, जिंदगी, शर्फ, इन सब से मिला हमें हमारा पाकिस्तान। और अब मिलकर उठाएंगे हम अपना हर कदम वतन के नाम। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत की तश्कील और लोया जिरगा के इनेकाद के लिए अहम इजलास आज काबुल में हो रहा है, जिसमें तालिबान कायदीन और कबायली अमायदीन और सियासी रहनुमा आइंदा का लाए अमल तय करेंगे। गैर मुल्की ज़राए इब्लाग के मुताबिक तालिबान अफगानिस्तान में तमाम फरीकों पर मुश्तमिल अबूरी हुकूमत का मनसूबा बना रहे हैं, जिसमें तमाम नस्लों और कबायली पस मंज़र रखने वाले रहनुमा शामिल होंगे। इस सिलसिले में तकरीबन 1 दर्जन नामों पर गौर किया जा रहा है जो नई हुकूमत का हिस्सा होंगे। अफगानिस्तान में मजमूई तौर पर पुरअमन है और कारोबार ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा है। मशरक़ी सूबे पक्तिका के ज़िला बरमल में बड़े अवामी इज्तिमा से खिताब करते हुए तालिबान ओहदेदारों ने अवाम को अमन और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिलाया, मामूलाती ज़िंदगी जारी रखने की अपील की। PTV न्यूज़ से बातचीत करते हुए तर्जुमान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने बताया कि तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट के बेशतर हिस्सों का कंट्रोल संभाल लिया है और उम्मीद है कि फ़्लाइट ऑपरेशन समेत दीगर मामलात भी जल्द संभाल लेंगे। उन्होंने बताया कि हवाई अड्डे के आसपास तालिबान फोर्सेस की तादाद बढ़ा दी गई है और अमरीकी फोर्सेस भी जल्द एयरपोर्ट खाली करके इंतजाम हमारे हवाले कर देंगी। तर्जुमान ने कहा कि सारी बदअमनी और धमाके गैर मुल्की फौजों की मौजूदगी के बाइस थे। हमें यकीन है कि उनके जाने के बाद अफगानिस्तान में अमन और तरक्की के नए दौर का आगाज़ होगा। उन्होंने अमेरिका से कहा कि वह अफगानिस्तान से निकलने में देर न करे। तालिबान तर्जुमान ने सेहत के शुबे से वाबस्ता ख़वातीन से कहा है कि वह अपने काम और मुलाजमत पर दोबारा जाना शुरू कर दें। तर्जुमान ने काबुल के शहरियों के लिए यह हुक्म भी जारी किया कि वो असलहा, गोला बारूद और दूसरी सरकारी अशिया 1 हफ्ते के अंदर अंदर वापस जमा करा दें।
पेंटागन की तस्दीक की है कि काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल 31 अगस्त को अफगान इंतजामिया के हवाले कर दिया जाएगा। बरतानवी शहरियों को लेकर आखिरी परवाज़ काबुल से रवाना हो गई, ताहम फौजियों और कुछ अफगान पनागुज़ीनों के इनखला के लिए मज़ीद परवाज़ें चलाई जाएंगी। बरतानवी फ़ौज के सरबराह जनरल निक कार्टर ने कहा कि हम पर किसी को अफगानिस्तान से निकालने में कामयाब नहीं हुए और ये इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है और वहाँ हमें बहुत मुश्किल फ़ैसले लेने पड़े हैं। बरतानिया ने अफगानिस्तान छोड़ते ही काबुल में अपने सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट भी ख़त्म कर दिया। रिपब्लिकन पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले अमरीकी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा कि अफगान मसले के किसी भी देर पा हल में पाकिस्तान को शामिल करना ज़रूरी है। अपने ट्विटर पैगाम में लिंडसे ग्राहम ने लिखा कि उन्होंने वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद खान से अफगानिस्तान के मौजू पर बातचीत की। अमरीकी सेनेटर ने पाकिस्तानी हुकूमत की काविशों की तारीफ़ की और कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी शहरियों, इत्तेहादियों और दीगर ममालिक के शहरियों को निकालने में बहुत मदद की। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफगानिस्तान में सख्त खुश्क साली से मुतासरा 70 लाख किसानों की फौरी मदद की अपील की है। AFP के मुताबिक UNO के ज़ैली इदारे फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि अफगानिस्तान में जारी बदतरीन खुश्क साली के बाइस 1.5 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासर हुए हैं, जिन्हें शदीद ग़ज़ाई किल्लत का सामना है और फौरी इमदाद की ज़रूरत है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह खामेनाई ने कहा कि मुस्तक़बिल में ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात का इन्हिसार तालिबान के रवैये पर होगा कि वो ईरान से कैसे ताल्लुकात चाहते हैं। नौमुंतखब सदर इब्राहिम रईसी के साथ मुलाकात में बातचीत करते हुए आयतुल्लाह खामेनाई ने काबुल में हालिया धमाकों का जिम्मेदार अमरीका को करार दिया, जो 20 साल तक अफगान अवाम पर जबरन मुसल्लत रहा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा है कि काबुल एयरपोर्ट से एक और हमले का कवी इम्कान है। उन्होंने एक बयान में कहा कि अमेरिकी कमांडरों ने उन्हें बताया है कि यह धमाका आज हो सकता है। अमरीकी महकमा खारजा ने अमरीकी शहरियों से कहा है कि वो इस खतरे के पेश नज़र एयरपोर्ट से चले जाएं। अमरीकी सदर ने कहा है कि अफगानिस्तान में दाइश पर मजीद हमले किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह आखिरी ड्रोन हमला नहीं था, बल्कि वो काबुल धमाकों में मुलव्वस अफराद की तलाश जारी रखेंगे। तालिबान ने ड्रोन हमले की मजम्मत करते हुए इस अफगान इलाके पर हमला करार दिया है। बरतानिया ने अफगानिस्तान से अपने फौजियों और एहलकारों के इनखला को मुकम्मल कर लिया है, जबकि अमरीकी फौजियों का इनखला आखिरी मराहिल में है। तालिबान ने कहा है कि उनके टेक्निकल माहिरीन और इंजीनियर्स काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभालने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आगे बढ़ें, आपको बताएं कि तालिबान के तर्जुमान ने PTV से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि सदर जो बाइडन के काबुल एयरपोर्ट पर मज़ीद हमलों के बयान के पस मंज़र का इल्म नहीं है। अगर अमरीका के पास हमले के शवाहिद हैं तो बर वक्त इसका तदारुक करे। उन्होंने कहा कि जो हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है वहाँ अमनो अमान के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम किए गए हैं। एयरपोर्ट और काबुल शहर में अमन कायम है और सिक्योरिटी इंतजामात से मुतमईन है। तालिबान ने कहा है कि उनके मुजाहिदीन कई अतराफ से वादी पंजशेर में दाखिल हो गए हैं। अफगान सराय इब्लाग के मुताबिक तालिबान के सकाफती कमीशन के रुकन इनामुल्लाह सिमनगानी ने कहा है कि तालिबान को पेशकदमी करते हुए किसी मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात के दरवाजे अब भी खुले हैं और हफ्ते के रोज़ अहमद मसूद के वफ़द ने काबुल में तालिबान के वफ़द से मुलाकात की। दूसरी जानिब पंजशीर मज़ाहमती फ्रंट के वफ़द के सरबराह मोहम्मद जाहिद अलमास ने कहा है कि पंजशीर में कोई लड़ाई नहीं हुई और ना ही कोई सूबे में दाखिल हुआ है। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक बयान में कहा है कि TTP पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि तालिबान क़यादत का फैसला दरअंदाजी ना करना और ना होने देना है। मज़ीद तफसील बता रहे हैं काबुल से हमारे नुमाइंदे रशीद साफ़ी। बहुत अहम बयान सामने आया है ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब का। कुछ दिन पहले मेरी बात हो रही थी ज़बीउल्लाह मुजाहिद साहब से एक इंटरव्यू के सिलसिले में। उनसे मैंने यही सवाल उनके सामने रखा था कि TTP के हवाले से तालिबान की क्या पॉलिसी होगी। तो उस वक्त उनका कहना था कि TTP पाकिस्तान का बिल्कुल अंदरूनी मामला है। तालिबान क़यादत ये फैसला कर चुकी है कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन का हिस्सा बनेगी और उनका ये बड़ा उन्होंने कैटेगोरिकली कहा था कि ना तो अफगानिस्तान की सरजमीन से कहीं पे दरअंदाजी होगी और ना हम ये चाहेंगे कि हमारे को किसी भी पड़ोसी मुल्क से अफगानिस्तान के अंदर दरअंदाजी हो। आप जानते हैं कि तालिबान की जो तहरीक है वो एक अमीर की इताअत के तहत कायम है और इसका तालिबान का मौजूदा अमीर जो है वो मौलवी हैबतुल्लाह अखुंज़ादा साहब है।
تو ان کی جب بیعت کی جاتی ہے، جو مختلف تنظیمیں ہوتی ہے، جو انڈیویجولز ہوتی ہے، تو طالبان کا جو ایک ان کی جو ایک منشور ہم کہہ سکتے ہیں انہیں، یا ان کا جو ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ تنظیمیں اور وہ افراد پھر امیر کی اطاعت کی پابند تصور ہوتی ہے۔ سینئر طالبان رہنما اور سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد ستانکزئی نے کہا ہے کہ پاکستان دوست اور اہم ہمسایہ ملک ہے۔ ماضی میں بہترین تعلقات رہے، اب بھی یہی چاہتے ہیں۔ افغانستان کے سرکاری ٹی وی اور ریڈیو پر نشر ہونے والے خصوصی پیغام میں شیر محمد ستانکزئی نے کہا کہ پاکستان برادر اسلامی ملک ہے جس نے 40 لاکھ سے زائد مہاجرین کی بہترین کفالت کی۔ پاکستان کے ساتھ دوستی اور عدم مداخلت کا تعلق چاہتے ہیں۔ افغانستان سے پاکستان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے ساتھ چابہار کے راستے تجارت کے لیے تیار ہیں۔ ایران کے ساتھ اچھے مگر عدم مداخلت کے تعلقات چاہتے ہیں۔ تاجکستان اور ازبکستان سے دوستانہ روابط ہوں گے، تاہم افغانستان میں مداخلت کی اجازت نہیں ہوگی۔ شیر محمد ستانکزئی نے کہا کہ روس سمیت تمام علاقائی ممالک سے اچھے سفارتی تعلقات قائم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ چین انتہائی اہم دوست ملک ہے، حالیہ دنوں میں اخلاقی مدد کی ہے، مستقبل میں بہترین سفارتی اور تجارتی تعلقات کے متمنی ہیں۔ ترکمانستان تاپی منصوبے کی بھرپور حمایت کرتے ہیں۔ اس اہم علاقائی منصوبے کی تکمیل میں ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔ سینئر طالبان رہنما اور سیاسی امور کے سربراہ شیر محمد ستانکزئی نے کہا کہ طالبان کسی گھر میں داخل ہو سکتے ہیں، نہ ہی کسی ذاتی زندگی یا روزگار میں مداخلت کریں گے۔ بصورت دیگر تعدیبی کارروائیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ مردوں اور خواتین کی بلا تفریق خدمت کی جائے گی اور پورے ملک میں پرامن دوستانہ ماحول فراہم کیا جائے گا۔ شیر محمد ستانکزئی نے کہا کہ ایسا نظام لائیں گے جس میں ماضی کی مشکلات اور مصائب کا ازالہ ہوگا۔ عوام سے اپیل ہے کہ رنگ و نسل اور علاقائی تعصب سے بالاتر ہو کر حکومت میں ساتھ دیں۔ سینئر طالبان رہنما نے افغانستان چھوڑ کر چلے جانے والے تمام افراد سے وطن واپس آنے کی اپیل کی ہے۔ سب کے لیے عام معافی ہے۔ ملک چھوڑ جانے والے کسی بھی سیاسی سوچ یا مسلک سے ہوں، ہماری باہیں ان کے لیے کھلی ہیں، وہ آئیں اور ہمارا ساتھ دیں۔ طالبان ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ کابل میں ترکمانستان سفارت خانے پر حملے کے الزام میں کسی پاکستانی شہری کو گرفتار نہیں کیا گیا۔ پاکستانیوں پر ترکمانستان سفارت خانے پر حملے کی سازش سے متعلق خبریں بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 26 اگست کو ایسی کوئی کارروائی نہیں ہوئی اور نہ ہی کسی سفارت خانے پر حملے کی کوشش ہوئی۔ اس ضمن میں تمام خبریں غلط اور منفی پروپیگنڈا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رائٹرز نے میرے انٹرویو کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا۔ میڈیا غلط اور غیر مستند خبروں سے اجتناب کرے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ مشیر قومی سلامتی موعید یوسف نے 28 اگست کو دی ٹائمز میں شائع خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے من گھڑت قرار دے دیا ہے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ صحافی کرسٹینا لیمب نے میرے موقف کو گمراہ کن طریقے سے پیش کیا۔ میں نے کہیں نہیں کہا کہ مغرب کو فوری طور پر طالبان کو تسلیم کرنا چاہیے۔ صحافی کی جانب سے میرے موقف کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کرنا غیر پیشہ ورانہ اور صحافی اقدار کے منافی ہے۔ اس سے پاکستان کے حقیقی موقف اور مفادات کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے، جو حقیقت میں عالمی برادری کے ساتھ وابستہ ہیں، جن کے ساتھ پاکستان افغانستان میں شراکت دار کے طور پر کام کر رہا ہے۔ موعید یوسف نے اخبار سے مطالبہ کیا ہے کہ اسے فوری طور پر واپس لیا جائے اور نئی شائع ہونے والی وضاحت برطانیہ میں پاکستان ہائی کمیشن کو بھیجی جائے۔ اطلاعات و نشریات کے وفاقی وزیر چودھری فواد حسین اور قومی سلامتی کے مشیر ڈاکٹر موعید یوسف نے غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کی موجودہ صورتحال کو تاریخ کے تناظر میں دیکھنا ضروری ہے۔ وزیر اطلاعات چودھری فواد حسین نے کہا کہ پاکستان کے خلاف لگائے گئے الزامات سے پہلے زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔ دنیا نے افغانستان سے غیر ملکیوں کے انخلاء کے آپشن کو سراہا ہے۔ بہت سے ملکوں نے PIA اس انخلاء میں مدد دینے کی درخواست کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کے افغانستان سے متعلق کہی بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس مسئلے کا حل جنگ سے ممکن نہیں۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج افغانستان کو تنہا چھوڑنے کے بجائے عالمی طاقتیں اس کے استحکام کے لیے کردار ادا کریں۔ ڈاکٹر موعید یوسف نے کہا کہ پاکستان نے دہشت گردی کی عالمی جنگ میں ساتھ دینے کا خمیازہ 80,000 شہادتوں کی صورت میں بھگتا ہے، جبکہ پاکستان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان بھی اٹھانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں امن اور خطے کی خوشحالی کے لیے اقدام اٹھائے ہیں۔ ہم نے افغانستان سے ملکہ سرحد پر باڑ کا کام مکمل کر لیا اور بایو میٹرک نظام لائے، کیونکہ افغانستان کے سرزمین پاکستان کے خلاف دہشت گرد استعمال کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا کے نمائندوں کو افغانستان پر رپورٹنگ سے پہلے خطے کی صورتحال اور زمینی حقائق کو مد نظر رکھنا ہوگا۔
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کی صورتحال بگڑتی ہے تو سب متاثر ہوں گے. افغانستان کو تنہا چھوڑا گیا تو اس کا نقصان سب کو ہوگا. افغانستان کی موجودہ صورتحال کے حوالے سے اپنے ایک بیان میں وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ ہمسائے ممالک افغانستان کے معاملے پر پوری طرح باخبر ہیں. مجھے 4 ملکی دورے کے دوران قیادت سے ہونے والی ملاقاتوں میں افغانستان کے حوالے سے ان کا نقطہ نظر جاننے کا موقع ملا. شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغانستان میں امن و استحکام ہوتا ہے تو پورا خطہ اس سے مستفید ہوگا. طالبان قیادت کے سب سے رابطے ہیں. افغانستان کے لوگ کئی دہائیوں سے جنگ کا سامنا کر رہے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان کے مصالحانہ کردار کی تعریف ہوئی. کابل میں جاری انخلا کے عمل میں پاکستان مختلف ممالک کے سفارتی عملے کو نکالنے میں مدد فراہم کر رہا ہے. پی آئی اے نے صورتحال میں اہم کردار ادا کیا. وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کے لیے منفی حرکتیں کر رہا ہے. بھارت نے مختلف گروپس کو دہشت گردی کے لیے اپنے ساتھ ملایا اور وہ خطے کا امن تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے. ہمیں ایسی صورتحال میں محتاط رہنا ہوگا. ہم نے افغانستان کے ساتھ اپنا بارڈر بند نہیں کیا. بارڈر مینجمنٹ کے لیے اقدامات اٹھائے گئے ہیں. پاک افغان بارڈر چمن باب دوستی قانونی دستاویزات رکھنے والے افراد کے لیے کھلا رہا. تاہم باب دوستی پر افغان مہاجرین کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکا جا رہا ہے. ضلع چمن اور قلعہ عبداللہ پر مختلف سیکورٹی چیک پوسٹوں پر بھی گاڑیوں کی چیکنگ کر کے افغان مہاجرین کو روکا جا رہا ہے. اس دوران تجارتی مقاصد کے لیے کنٹینرز کی آمد و رفت بھی پاک افغان سرحد باب دوستی چمن کے راستے ہو رہی ہے. جبکہ حکومت پاکستان نے انسانی ہمدردی کی بنیاد پر مریضوں کو افغانستان سے پاکستان جانے کی اجازت دی ہے. چمن باب دوستی بارڈر پر سیکورٹی کے بھی سخت انتظامات کیے گئے ہیں. افغانستان کے لیے امریکہ کے نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے سینئر طالبان رہنما شیر محمد ستانکزئی کے بیان کو مثبت قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ امریکہ، اس کے اتحادی اور عالمی برادری مل کر اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ طالبان اپنے وعدوں پر قائم رہیں. افغانستان کی صورتحال سے متعلق کارپوریٹ پاکستان گروپ اور نٹ شیل کے زیر اہتمام آن لائن کانفرنس ہوئی. کانفرنس کا احوال علی گل سے. پاکستان خارجہ پالیسی اور جیو پولیٹیکل صورتحال میں سابق سفارتکاروں، معاشی اور عالمی امور کے ماہرین نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن کی بحالی کے لیے خطے کے ملکوں کو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے معاشی ماہر ہارون شریف، سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر اور سابق وزیر خارجہ سرتاج عزیز نے کہا کہ افغانستان کی معاشی بحالی کے لیے کثیر الملکی فنڈ قائم کرنے کی ضرورت ہے. کاسا 1000 اور سی پیک سمیت دوسرے اہم علاقائی منصوبوں کو متاثر ہونے سے بچانا ضروری ہے. انہوں نے کہا کہ شنگھائی تعاون کی تنظیم بھی اس حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتی ہے. سابق چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی جنرل ریٹائرڈ زبیر محمود حیات نے کہا کہ ہمیں افغانستان کو دنیا کے تناظر میں دیکھنا چاہیے. عالمی برادری پرامن، خوشحال اور ترقی یافتہ افغانستان چاہتی ہے. نئی حکومت کو خواتین اور اقلیتوں سمیت انسانی حقوق کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا. تہمینہ جنجوعہ، سابق سفیروں عزیز احمد خان، عبدالباسط، سید ابرار حسین اور آصف درانی نے کہا کہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت ہے جس میں حزبی اختلاف سمیت ہر گروپ کو شریک کیا جائے. مستحکم، پرامن اور ترقی کرتا افغانستان دنیا کی ضرورت ہے. علی گل، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کی تمام جماعتیں آپس میں دست و گریباں ہیں. پی ڈی ایم کو پیپلز پارٹی نے بنایا، اب وہ خود سائڈ پر ہیں. مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تانگا مانگا پارٹی رہ گئی ہیں. فیصل آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے شہباز گل نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون فضل الرحمان کی سی ٹیم بن گئی ہیں. مسلم لیگ نون جی ٹی روڈ جبکہ پیپلز پارٹی اندرون سندھ کی حد تک محدود رہ گئی ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن قائدین کو غریب عوام سے کوئی دلچسپی نہیں. ان کا مال اور اولادیں بیرون ملک ہیں. حزب اختلاف وزیر اعظم کے غریبوں کے لیے ہر اقدام کا مذاق اڑاتی ہے. اپوزیشن کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان ان کو این آر او دیتے ہیں. آج پی ڈی ایم کا دوبارہ جلسہ ہے جس کا مقصد مجھے تو لگتا ہے پیپلز پارٹی کے خلاف مہم ہے، کیونکہ سندھ میں ہو رہا ہے. ہمارے خلاف ہوتا تو پنجاب میں کرتے، کے پی میں کرتے. تو یہ جو سندھ میں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی سے لڑائی بھی ہے، تو اب جواب دینا پڑے گا انہیں کہ یہ جو اتنی ناکامیاں ہوئی ہیں اس کے بعد ان کا اگلا لاہ عمل کیا ہے. کوئی ایسا کام کریں، کوئی اپوزیشن کریں. ہم چاہتے ہیں، جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، ایک طاقتور اپوزیشن جو ہے وہ جمہوریت کا حسن ہے. ہم خدا گواہ ہے ایک طاقتور اپوزیشن چاہتے ہیں. یہ تمام لوگ جو ہیں یہ وہ ہیں جنہوں نے صرف خان سے این آر او لینا ہے. ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے، آپ کو ہم
खान साहब की पुरानी शेरवानी का टूटा हुआ बटन देने को भी तैयार हैं, आपको हम उनके पुराने जूतों के तस्मे देने को भी तैयार हैं, लेकिन बदले में एक ही काम है कि खान ने आपसे पैसा वापस निकलवाना है। शहबाज गिल ने कहा कि मरीम नवाज शरीफ आजकल सकते में हैं। मुस्लिम लीग नून को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन सारी उम्र याद रहेगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी से हर हाल में पैसा वापस लेना है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत अवाम की फलाह के लिए मुतादिद इक़दाम कर रही है। दुनिया भर के इदारे पाकिस्तान की सताइश कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अपोजिशन मुस्बत किरदार अदा करे। शहबाज गिल ने कहा कि अखबारात और चैनल्स को बेतहाशा इश्तहारात मिल रहे हैं। अखबार और चैनल मालिकान मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह की बरवक्त अदायगी करें। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पीडीएम रहनुमाओं को मालूम ही नहीं कि उन्होंने करना क्या है। पीडीएम के जलसे में 25,000 कुर्सियां भी नहीं हैं। कराची में तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हलीम आदिल शेख ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान का खवातीन के बारे में दोहरा मयार है। पीडीएम के जलसे में खवातीन की शिरकत ना करने का फतवा आ गया है। हलीम आदिल शेख ने कहा कि मदरसे के बच्चों को जलसे में ज़बरदस्ती लाना ज्यादती होगी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने कहा कि पीडीएम के जलसे में झूठ के अलावा कुछ और नहीं होगा। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत अपनी अवाम के साथ सोतली माँ का सुलूक कर रही है। सिंध हुकूमत ने सूबे के अवाम की सेहत के लिए कोई इकदामात नहीं किए। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत लोकल बॉडीज इंतखाबात और वफाकी हुकूमत के मनसूबों में रुकावट पैदा कर रही है। उन्होंने मजीद कहा कि तहरीक इंसाफ सिंध हुकूमत की रुकावटों के बावजूद सूबे के अवाम के लिए मनसूबे शुरू कर रही है। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने कहा है कि पीडीएम का जलसों और कारवान का ऐलान माजी के खोखले नारों की तरह साबित होगा। पीडीएम वादों, नारों और दावों में नाकामी का वर्ल्ड कप जीत चुकी है। कराची में मुनक्किद होने वाले पीडीएम सरबरा इजलास पर रद्दअमल देते हुए उन्होंने कहा कि शिकस्त खुर्दा लोग फेस सेविंग के लिए बेनतीजा इजलास करते फिर रहे हैं। पीडीएम इजलास में हुल्लड़बाजी का मतलब कारकुनान भी उनसे खुश नहीं हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम दर हकीकत धांधली का दरवाज़ा हमेशा के लिए बंद कर देगा। पीडीएम में शामिल जमातें धांधली के फरोग के लिए बगैर देखे और समझे ईवीएम को मुस्तरद कर रही हैं। वज़ीर ममलकत इत्तलात और नशरियात फ़रूख हबीब ने कहा है कि आसिफ जरदारी और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी की कमाल महारत से मुल्क की सतह की पार्टी आज इलाकाई पार्टी बन चुकी है। पीपल्स पार्टी हुकूमत अपने 5 साल दौरे इख्तदार में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग, जाली अकाउंट्स में मसरूफ रही। इसीलिए उनके पास आवाम को बताने के लिए कुछ नहीं है। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि वफाक ने 3 सालों के दौरान सिंध हुकूमत को 1900 अरब से ज़ायद दिए। इसका हिसाब दिया जाए। 650 अरब का सिंध ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और 450 अरब का सिंध रूरल तरक्याती पैकेज भी वफाक ने सूबे के अवाम के लिए दिया है। फ़रूख हबीब ने कहा कि बिलावल साहब, शायद आपको मालूम नहीं है कि सिंध पर गुज़श्ता 13 बरसों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। सूबे के अवाम को बुनियादी सहूलियात की फराहमी सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है। सूबाई हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रही। वज़ीर ममलकत ने कहा कि सिंध में गलियाँ, नालियाँ, सड़कें पुख्ता करने, पीने के पानी की फराहमी, सेहत की सहूलियात अगर वफाक नहीं देनी है तो फिर पीपल्स पार्टी के पास सूबे पर हुकूमत का क्या जवाब बनता है। पीटीआई हुकूमत ने अपनी 3 साल कारकर्दगी पेश कर दी है। सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से 13 साल कारकर्दगी का पूछ रहे हैं। मुल्क भर में कोरोना वबा की चौथी लहर जारी है। गुज़श्ता रोज़ मुहलिक वबा से मज़ीद 69 अफराद जाँ बहक हो गए और अमवात की मजमूई तादाद 25,589 हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटे में 62,918 अफराद के टेस्ट किए गए, जिनमें से 3,909 मस्बत रिपोर्ट आए। मस्बत केसेस की शरह 6.21% रिकॉर्ड की गई।
کچھ بات کریں گے مقبوضہ جموں و کشمیر کی، اور آپ کو بتائیں کہ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارتی فوجیوں کی طرف سے محاصرے اور تلاشی کی کارروائیوں کے دوران بے گناہ افراد کے ماورائے عدالت قتل میں اضافے کی شدید مذمت کی ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق حریت ترجمان نے سری نگر سے ایک بیان میں کہا کہ جاری مقابلوں میں نوجوانوں کا قتل ریاستی عوام کو خوفزدہ کرنے اور خود ارادیت کے حصول کی ان کی جائز جدوجہد کو دبانے کے لیے مذموم بھارتی منصوبے کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاستی دہشت گردی کے ان بھیانک واقعات نے عالمی برادری کے سامنے بھارت کے نام نہاد عدلیہ اور جمہوریت کو بے نقاب کر دیا ہے۔ ترجمان نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ پر زور دیا کہ وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کریں اور خطے میں امن و استحکام کے وسیع تر مفاد میں تنازع کشمیر کو عالمی ادارے کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کے مطابق حل کرانے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ ڈیموکریٹک فریڈم پارٹی نے ایک بیان میں کہا کہ مقبوضہ جموں کشمیر میں تعینات 10 لاکھ بھارتی فوجیوں نے مقامی آبادی کے لیے جہنم میں تبدیل کر دیا ہے، اور جو بھی بھارتی مظالم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے یا تو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر کالے قوانین کے تحت سلاخوں کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ جموں کشمیر امپلائیز موومنٹ نے بھی مقبوضہ علاقے میں جاری قتل عام کی مذمت کی ہے۔ پولیس نے ضلع ریاست کے مختلف علاقوں سے مویشیوں کی سمگلنگ کے الزام میں 18 مسلمان بیوپاریوں کو گرفتار کر لیا اور 123 مویشی اپنے قبضے میں لے لیے، جبکہ کپوارہ کے علاقے لنگیٹ میں محاصر و تلاشی کی کارروائی کے دوران 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا۔ KMS کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ نریندر مودی کی زیر قیادت بھارت عالمی سلامتی کے لیے سنگین ایٹمی خطرہ بن گیا ہے، کیونکہ ملک میں بڑی مقدار میں انتہائی تابکاری مادوں کی سمگلنگ کا ایک اور واقعہ سامنے آیا ہے۔ کولکتہ سے حال ہی میں 2 افراد کو 42 ارب روپے مالیت کے انتہائی تابکار مادے کیلیفورنیم کے ساتھ گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ بھارت میں انتہائی تابکاری والے مادوں کی آزادانہ تجارت کا تیسرا واقعہ ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دنیا کو ان واقعات کا نوٹس لینا چاہیے اور تابکار مادوں کے تحفظ کے حوالے سے بھارت کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر اس کے خلاف پابندیاں عائد کی جانی چاہیے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں پولیس نے BJP کے خلاف احتجاج کرنے والے سکھ کسانوں پر لاٹھی چارج کیا، جس کے نتیجے میں متعدد کسان شدید زخمی ہوئے۔ کسانوں پر لاٹھی چارج کے معاملے پر کانگریس پارٹی نے زبردست آواز بلند کی ہے۔ کانگریس کے ترجمان رندیپ سنگھ نے کہا کہ BJP نے گزشتہ 9 ماہ کے دوران کسانوں پر مظالم کی داستان رقم کی، لیکن کسی بھی طرح کسانوں کو دبایا نہ جا سکا۔ کانگریس کے رہنما راہل گاندھی اور سیکرٹری جنرل پرینکا گاندھی نے بھی اس واقعے کی شدید مذمت کی ہے۔ بھارت کی کئی دوسری سیاسی جماعتوں نے بھی اس واقعے کو شرمناک قرار دیا ہے۔ آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر امور کشمیر علی امین گنڈا پور سے وزیر اعظم آزاد کشمیر عبدالقیوم نیازی نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی کے لیے حکمت عملی کے حوالے سے اور مقبوضہ کشمیر کی تازہ صورتحال پر گفتگو کی گئی۔ علی امین گنڈا پور نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے ویژن کی تکمیل کے لیے دن رات کام کریں گے۔ حکومت آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے ہر شعبے میں تعاون کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان تنازع کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر قائم ہے۔ کشمیریوں کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رہے گی۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم کی تمام حدیں عبور کر چکا ہے۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے کہا کہ نہتے کشمیریوں کو طاقت کے زور پر خاموش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ بہادر کشمیری عوام خون کے آخری قطرے تک جدوجہد جاری رکھیں گے۔ دنیا بھر میں کورونا سے متاثرہ افراد کی تعداد 21 کروڑ 67 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد 45 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ کورونا سے اب تک 19 کروڑ 36 لاکھ افراد سے احتیاب ہو چکے ہیں۔ بھارت کی جنوبی ریاست کیرالہ میں ایک بڑے تہوار کے بعد کورونا کیسز میں 70% اضافہ ہوا۔ بھارت میں کورونا کیسز کی تعداد 46,759 ہو گئی ہے، جو 2 ماہ میں سب سے زیادہ ہیں۔ دوسری جانب امریکہ میں فلوریڈا اور ٹیکساس میں ہزاروں طلبہ اپنے اسکولوں میں واپس آ گئے۔ کووڈ کیسز بڑھنے کی وجہ سے اسکولوں میں ماسک کو لازمی قرار دیا گیا ہے۔ امریکی محکمہ صحت کے اعداد و شمار کے مطابق پچھلے 2 ہفتوں میں ہسپتالوں میں داخل ہونے والے کورونا کے مریضوں میں 28% اضافہ ہوا ہے۔ مشرقی بنگلہ دیش میں کشتی کے حادثے میں 21 افراد ہلاک اور 50 سے زائد لاپتہ ہو گئے۔ حادثہ مشرقی ضلع برہمن باڑیا کی ایک جھیل میں اس وقت پیش آیا جب 70 سے زائد مسافروں سے بھری کشتی ایک کارگو جہاز سے ٹکرا گئی۔ 9 خواتین اور 6 بچوں سمیت 21 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، جبکہ باقی افراد کی تلاش کے لیے آپریشن جاری ہے۔
परदेस में देश के रंग। सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने जद्दा में पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम किया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी के हज़ारों अफराद ने शिरकत की। तफसील जानते हैं राना इफ्तिखार अहमद से। सऊदी नेशनल इवेंट सेंटर, सऊदी टूरिज्म अथॉरिटी और जनरल इंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेरे एहतमाम पाकिस्तान नाइट पर जद्दा में बेहतरीन प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। इस मौके पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने वीडियो पैगाम में खादमे हरमैन अश-शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान से मोहब्बत और देरपा मजबूत ताल्लुकात का तज़किरा किया। हर मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। हिज हाईनेस किंग मोहम्मद सलमान हो और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हो, तमाम लीडरशिप से लेकर के तो बिल्कुल जो आम मजदूर है, आम आदमी है, उस तक पाकिस्तान की और सऊदी अरेबिया की दोस्ती है। पाकिस्तान नाइट में 5000 से ज़ायद पाकिस्तानियों और उनके अहले खाना ने जद्दा, मक्का और मदीना से शिरकत की। रंगारंग तकरीब में पाकिस्तानी कौमी परचम लहराते हुए कम्युनिटी ने इत्तेहाद व यकजहती का इजहार किया। तकरीब में कौंसल जनरल खालिद मजीद और सऊदी इंटरटेनमेंट अथॉरिटी की तर्जमान नौशीन यूसुफ ने प्रोग्राम को कामयाब बनाने में मीडिया और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान नाइट में मकामी फनकारों ने कौमी गीत भी पेश किए। पाकिस्तान नाइट में कठपुतली शो, पकवानों और पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने के लिए स्टॉल्स भी लगाए गए। प्रोग्राम में पाकिस्तान की सकाफत के तमाम रंग देखने को मिले। पाकिस्तानी कम्युनिटी का कहना था कि पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती लाजवाल है और ये इवेंट इस बात का सबूत है। राना इफ्तिखार अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। हुकूमत की खुसूसी ग्रांट से एजुकेशनल कम्प्लेक्स की तामीर मुकम्मल हो गई है। कम्प्लेक्स की तकमील से मुख्तलिफ मकामात पर किराए और स्कूल्स की इमारतों में कायम महकमे तालीम के दफातर एक ही छत तले मुंतकिल हो जाएंगे। मज़ीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इस्लाम खासी अपनी इस रिपोर्ट में। एजुकेशन कम्प्लेक्स शेखुपुरा पर 20 करोड़ रुपए लागत आई है और उसकी तामीर को 1 साल के अरसा में यकीनी बनाया गया है। 70 सालों में ये पहली दफ़ा हमारे डिस्ट्रिक्ट में पंजाब गवर्नमेंट ने इस कम्प्लेक्स की तमीर करवाई है और इसमें लागत 20 करोड़ रुपए है और दूसरा 1 साल के अरसा में ये बिल्डिंग मुकम्मल हुई है। कम्प्लेक्स की तमीर से मुख्तलिफ मकामात पर किराए और स्कूलों की इमारतों में कायम महकमा तालीम के तमाम दफातर एक ही इमारत में मुंतकिल हो जाएंगे, जिससे माहाना किराया की मद में न सिर्फ लाखों रुपए की बचत होगी बल्कि साथीज़ा, तलबा, तालबात और शहरियों के महकमा तालीम से मुतल्लिका मसाइल का हल एक ही छत तले मुमकिन हो सकेगा। ये PTI की गवर्नमेंट का मैं समझता हूँ एक बहुत अनमोल तोहफा है जिला शेखुपुरा को। गवर्नमेंट को लाखों रुपए माहाना की बचत होगी इस अमल से, जो एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बना और किराए की बिल्डिंगों से जान छूटी। तमाम जितने टीचर साहब हैं, क्लर्क साहबान हैं, नायब कासद हैं, कोई ऑफिसर हैं, एक ही जगह पे आएंगे और इधर एक ही जगह पे उन सब लोगों का काम होगा, सारी मुश्किलात आसान हो गई हैं। कम्प्लेक्स का इफ्तिताह सूबाई वजीर मियां खालिद महमूद ने डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया और चीफ ऑफिसर एजुकेशन मंजूर अहमद मलक के हमरा किया। इस मौका पर तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन का कहना था कि तालीम और सेहत के शोबा में सहूलियात अवाम की दहलीज तक पहुँचाना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। PTI हुकूमत ने एजुकेशन कम्प्लेक्स की तमीर का शेखुपुरा की अवाम से जो वादा किया था इसे पूरा कर दिया है। सारा पाकिस्तान के लिए मोहम्मद इस्लाम गाजी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, शेखुपुरा। हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 साल के दौरान ज़रई इस्लाहाती एजेंडे पर खुसूसी तवज्जो दी, जिससे किसानों की आमदन में सिर्फ गुज़िश्ता साल में 1100 अरब का इजाफा हुआ। हुकूमती इक़दामात की बदौलत 6 बड़ी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे और जंगी बुनियादों पर कपास की फसल को दरपेश चैलेंजेस से निपटने की कामयाब हिकमत अमली के बारे में देखते हैं मुल्तान से शिराज दुरानी की ये रिपोर्ट। मौजूदा हुकूमत जब इक़्तिदार में आई तो दूसरे शोबों की तरह ज़राअत जैसा अहम शोबा भी ज़बूं हाली का शिकार था। इस चैलेंज को मौके में तब्दील करते हुए गंदम की इमदादी कीमत 1400 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की गई,
जिससे किसानों का एतमाद बहाल हुआ। ये भी तारीख में पहली बार हुआ कि शुगर माफिया को नकेल डालने के लिए न सिर्फ मुअस्सर कानून साजी की गई, बल्कि 100 रुपये फी मन फरोख्त होने वाला गन्ना 200 रुपये से ज़ायद पर फरोख्त करने के अमल को यकीनी बनाया गया। चावल, मकई और दालों की पैदावार में 25 से 60% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया। किसानों को बराह रास्त ज़र आनत के खसूसी कार्ड्स जारी किए गए, जिनके इस्तेमाल से किसान हजरात को खाद, अद्वियात और दीगर मुहासिल की मद में ज़बरदस्त रिलीफ मिला। गुज़श्ता 15 साल से कपास की पैदावार और ज़ेर काश रकबे में मुसलसल कमी के रुझान का नोटिस लेते हुए हुकूमत ने संजीदा कोशिशों का आगाज़ कर दिया है। कपास आज भी मुल्क की एक्सपोर्ट का 60% है, तो इसलिए मौजूदा हुकूमत की इमरान खान साहब की क़यादत में हमारी पूरी कोशिश है कि हम कॉटन को रिवाइव करें। कपास के निर्ख 5,000 रुपये मुकर्रर करने, बीज, खाद और सफ़ेद मक्खी की तल्फी के जहरों की खरीदारी के लिए सब्सिडी के बरवक्त इकदामात और इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट निज़ाम की हौसला अफजाई से भी किसानों के एतमाद में इजाफा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर साहब की विजन का था कि 2020 में पॉलिसी इशू की पहली दफ़ा फेडरल गवर्नमेंट ने, और हमें भी ये हौसला मिला कि हम उस पॉलिसी को फॉलो करते हुए IPM डिज़ाइन करें। जिस कॉटन फील्ड में हम खड़े हैं, इसकी लैंड भी, सॉइल भी सही नहीं है, इसका पानी भी सही नहीं है, लेकिन इस पर भी कोई पेस्टिसाइड इस्तेमाल नहीं हुआ। कपास को अपना जो जोर है वो फ्रूटिंग पे लगा रही है, इसकी बजाय कि अपने डिफेंस पे लगा। जो कपास की कीमत फिक्स की है ना 5,000 मिनिमम, इसका भी बड़ा इम्पैक्ट है। IPM वो ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है अगर हम जोनिंग कर लें। हुकूमती इस्लाहाती एजेंडे के तहत फसलों की मैप जोनिंग, जीनिंग टेक्नोलॉजी में बेहतरी और आसान शराइत पर कर्ज की फ्राहमी से न सिर्फ कपास की पैदावार में इजाफा होगा, बल्कि मुल्क के सबसे बड़े सनती और बरामदी शोबे पर मुस्बत असरात मुरतब होने से मुल्क की मईशत भी मुस्तहकम होगी। मुल्क की तारीख में पहली बार 6 बड़ी फसलों की पैदावार में रिकॉर्ड इजाफे के बाद हुकूमती तवज्जो इस बात पर मरकूज है कि कपास को भी बहाल किया जाए, ताकि किसान खुशहाल हो और मुल्क की मईशत तरक्की करे। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, जलालपुर पीरवाला। मिठास और मुनफरिद जायके से दुनिया भर में मशहूर सिंध की सौगात खजूर की फसल मुकम्मल तैयार हो गई है। सिंध के ज़िला खैरपुर में हज़ारों एकड़ रकबे पर खजूर के बागात हैं, जहां मुख्तलिफ इक़साम की खजूर काश्त की जाती है। शिराज अली डाहरी की रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। मुल्क भर में खजूर की पैदाइश के लिहाज से ज़िला खैरपुर सर फहरिस्त है। खैरपुर में हज़ारों एकड़ रकबे पर फैले खजूर के बागात हैं, जिसमें कई अक़साम की खजूर काश्त की जाती हैं। पाकिस्तान और सिंध की मईशत में खैरपुर की खजूर का अहम किरदार है। यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक में खैरपुर की खजूर एक्सपोर्ट की जाती है। खजूर की फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो मकामी सतह पर रोज़गार के भी वसी मौके पैदा हो जाते हैं। यहाँ मजदूरी करने के लिए आते हैं और बहुत लोग आते हैं मुल्तान से, डीजी खान से। कटाई करके इधर गाड़ी में ले आते हैं, लेके इधर फिर इसको अलग करते हैं, अलग करके इसकी धुलाई करते हैं, धुलाई करके फिर ये देख रहे हैं आप, इसमें हम डालते हैं। बड़े पैमाने पे खजूर को जो है पकाकर उनसे मुख्तलिफ जो है वो चीज़ें बनाई जाती हैं। खैरपुर में खजूर की बहुत बड़ी होलसेल मार्केट मौजूद है, जहाँ से पूरे पाकिस्तान में खजूर की सप्लाई की जाती है। एशिया की फर्स्ट नंबर ये मंडी है, खजूर मंडी जो व्यापार होता है। इंतहाई कठिन और मुश्किल मरहलों के बाद मार्केट तक पहुंचने वाली खजूर का कारोबार करने वाले मजदूर और इससे मुंसलिक इंडस्ट्री को सरकारी सतह पर फरोग देने की अशद ज़रूरत है। शिराज अली डायरी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, खैरपुर। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जारी मूसलाधार बारिश से गर्मी और हब्स का जोर टूट चुका है। गुज़श्ता रात से जारी मूसलाधार बारिश की वजह से रावलपिंडी में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और नाला लई में पानी की सतह बुलंद हो रही है। बालाई पंजाब के मुतादिद इलाकों में भी बारिश से नशेबी इलाकों में पानी की सतह बुलंद हुई है। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नाज़रीन, आगे बढ़ें और आपको आगाह करें कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने रावलपिंडी में शदीद बारिश के पेश नज़र किसी भी सूरत हाल से निमटने के लिए PDMA, ज़िला इंतज़ामिया और रेस्क्यू 112 समेत तमाम मुतालिका इदारों को तमाम इंतज़ामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। अपने एक बयान में उस्मान बुज़दार ने इमदादी सरगर्मियों के लिए हमा वक्त तैयार रहने और नशेबी इलाकों से फौरी निकासी आप के लिए तमाम वसाइल बरूएकार लाने की हिदायत की है। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ज़रूरी मशीनरी के ज़रिए निकासी आपको कम से कम वक्त में यकीनी बनाया जाए ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پانی نکالنے کے لیے وضع کردہ پلان پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے تاکہ شہریوں کی ٹریفک کے حوالے سے مشکلات کو کم کیا جا سکے اور انہیں اس حوالے سے کسی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ناظرین، آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ ملک کے مختلف حصوں میں جاری موسلادھار بارش سے گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ چکا ہے۔ راولپنڈی کے حوالے سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں کہ گزشتہ رات سے جاری موسلادھار بارش کی وجہ سے راولپنڈی میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے، اور نالہ لئی میں بھی پانی کی سطح مسلسل بلند ہو رہی ہے۔ بالائی پنجاب کی بات کریں تو بالائی پنجاب کی متعدد علاقوں میں بھی بارش سے نشیبی علاقوں میں پانی کی سطح بلند ہونے کی اطلاعات ہیں۔ کشمیر، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بھی گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار نے راولپنڈی میں شدید بارش کے پیش نظر کسی بھی صورتحال سے نمٹنے کے لیے انتظامیہ، PDMA اور ریسکیو 112 سمیت متعلقہ اداروں کو تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی ہے۔ ناظرین، موسم کا حال جان چکے ہیں، رخ کریں گے کھیلوں کی خبروں کا۔